नमस्कार सौने मारा जय जिनेन्द्र। रुक्ष्मणीबेन दीपचंदभाई गारडी जैन एकेडमी सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी द्वारा आ जैन चातुर्मास अने पर्युषण महापर्वना समयगाळा दरमियान जे 16 सतीओनी वंदना करती एक गाथा, एक व्याख्यानमाळा महासतगाथा एमनो आजे 14मो मणको छे। ए 14मा मणकामां आप सौनुं हूँ सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी परिवार वती हार्दिक स्वागत करूँ छूं। मित्रों, आजे जानी साहेब जे सतीनी वात करवाना छे ए सतीनुं नाम छे सती प्रभावती। मित्रों, प्रभावती ए जैनना एक महान राजा चेटकनी पुत्री हता अने आ चेटक राजा एमनी 7 पुत्रीओ एटली बधी ज्ञानी, एटली बधी संस्कारी अने एटली बधी आम वैराग्य भावना थी दृढ़ थयेली एमनी 7 पुत्रीओ हती। अने मित्रों, एमनी 7 पुत्रीमांथी 4 पुत्रीओ शिवा, मृगावती, पद्मावती अने प्रभावती ए 4 एमनी पुत्रीओ तो जैननी 16 मुख्य जे महासतीओ छे एमां स्थान पामी छे। तो आ चेटक राजानी पुत्री प्रभावती एमना विषे जानी साहेब आजे वात करवाना छे। प्रभावती राजा चेटकनी पुत्री तो हती ज, पण एमना जे लग्न छे ए राजा उदयन साथे थयेला। अने एक वखत बने छे एवुं के राजा उदयननी आ नगरीमां भगवान ए परिभ्रमण करता करता आवे छे अने राणी जे प्रभावती छे ए भगवान महावीर स्वामीनो जे उपदेश छे ए सांभळवा माटे जाय छे। उपदेश सांभळ्या पछी एमने एमनो जे वैराग्य हतो ए वैराग्य दृढ़ थाय छे अने मनोमन संकल्प करे छे के मारे हवे पछीनुं जे जीवन छे ए साध्वी तरीके, एक तापसी तरीके व्यतीत करवुं छे अने ए माटे भगवान महावीर स्वामीने दीक्षा आपवा माटेनी प्रार्थना करे छे। भगवान महावीर एमने कहे छे के हाँ, हूँ दीक्षा तो आपीश, पण तू राजा उदयननी संमति लईने तमे आवो। प्रभावती एमना पति राजा उदयन पासे आवे छे अने दीक्षा लेवा माटेनी जे अनुमति आज्ञा आपवा प्रार्थना करे छे। परंतु राजा उदयन छे एक शरत मूके छे के हूँ तमने आज्ञा तो आपू दीक्षा लेवानी, परंतु तमे देवलोक पामो। दीक्षा लीधा पछी, तपश्चर्या कर्या पछी ए देवलोक सीधाओ पछी तमारे मने प्रतिबोध आपवा माटे पाछुं आ धरती उपर आववुं पड़शे, तो हूँ तमने अनुमति आपू। प्रभावती एमनी ए आज्ञा स्वीकारे छे अने भगवान महावीर पासे जई दीक्षा धारण करे छे अने वर्षों सुधी एक सती तरीकेनुं, साध्वी तरीकेनुं एक जीवन व्यतीत करी अने अंते ए देवलोक सीधावे छे। अने पछी एणे एना पतिने जे वचन आपेलुं ए वचननी पूर्ति करवा माटे ए पाछा मृत्युलोकमां आवे छे अने एमना जे पति छे पूर्व जन्मना एमने ए प्रतिबोध आपे छे अने पछी आ रीते ए आ दंपती प्रभावती अने उदयन ए बंने मोक्ष पदने पामे छे। तो आवी एक सती विषे आज जानी साहेब मांडीने वात करवाना छे। मित्रों, मारा आजना आ स्वागत प्रवचन बाद सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी परिवार वती सौનું स्वागत करवा माटे आजे गोविंद गुरु यूनिवर्सिटीना कुलपति आदरणीय प्रतापसिंह चौहान के जेओ सौराष्ट्र यूनिवर्सिटीना पूर्व वाइस चांसलर पण छे अने अत्यारे ए सौराष्ट्र यूनिवर्सिटीना सिंडिकेट सभ्य पण छे। तो आजे ए सौनुं स्वागत पण करशे यूनिवर्सिटी वती अने पोतानो जे शुभभावना व्यक्त करतो संदेश छे ए संदेश पण आपशे। मैं अगाऊ पण वात करेली मित्रों के देश विदेशमां अनेक श्रावक श्राविकाओ अने सारस्वतो आ व्याख्यानमाळाने निहाળી રહ્યા છે અને અનેકના સારા શુભ ભાવનાઓ વ્યક્ત કરતા પ્રતિભાવો પણ મળી રહ્યા છે। આજે જે પ્રતિભાવો આપણે જોવાના છે એમાંનો એક પ્રતિભાવ છે એ ડૉક્ટર જ્યોત્સનાબેન શાહ કે જેઓ લંડન નિવાસી છે અને લંડનના ગુજરાત સમાચાર જે એમનું જે સમાચાર પત્રક છે એના એક કન્સલ્ટિંગ એડિટર છે। એ જ્યોત્સનાબેન શાહનો જે શુભ ભાવના વ્યક્ત કરતો સંદેશ છે એ પણ આપણે નિહાળીશું। એવી જ રીતે બીજો એક સંદેશ પણ આપણને પ્રાપ્ત થયો છે, એ છે ડુંગર હીર મહિલા મહામંડળના પૂજ્ય વીણાબેનનો।
તો એમનો જે સંદેશ છે એ પણ આપણે નિહાળીશું અને ત્યાર પછી આપણી દૈનિક રૂપરેખા પ્રમાણે પૂજ્ય જોનીભાઈ અને પૂજ્ય અર્ચનાબેનનો જે 16 સતીઓનો સ્તવન શ્લોક છે એ સાંભળીશું અને પછી આદરણીય જાની સાહેબ સતી પ્રભાવતી વિશે માંડીને વાત કરશે. તો આજના આ 14મા મણકામાં આપ સૌનું ફરીથી હું સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટી વતી હાર્દિક સ્વાગત કરું છું અને આ વ્યાખ્યાનમાળામાં જોડાવા બદલ સૌનો આભાર પણ માનું છું. આપ સૌને મારા નમસ્કાર. જય જિનેન્દ્ર, વંદે માતરમ, ભારત માતા કી જય. મિત્રો નમસ્કાર. આજરોજ જૈન એકેડમી સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટીની જે વ્યાખ્યાનમાળા શરૂ થઈ છે, 16 દિવસ 16 મહાસતી, અને એમાં દરેક દિવસે એક મહાસતીની એક ગાથા એ બહુ જ મોટા વિદ્વાન ગુજરાતી સાહિત્ય અને એમાં તો ખરા જ, પણ જૈન ધર્મને પણ સારી રીતે એ રજૂ કરી શકે એવા વક્તા પ્રોફેસર બળવંતભાઈ જાની દ્વારા આ આખી વ્યાખ્યાનમાળાનું આયોજન થયું છે. આ વ્યાખ્યાનમાળાની અંદર ગુજરાતના સન્માનીય મુખ્યમંત્રી વિજયભાઈ રૂપાણી સાહેબે એ ડિજિટલ માધ્યમથી એનું ઉદ્ઘાટન કર્યું છે. એ પ્રસંગે અમારા સિન્ડિકેટના સદસ્ય ડૉક્ટર મેહુલભાઈ રૂપાણી અને ડૉક્ટર ભાવિનભાઈ કોઠારીજીએ પણ આ વાતને રજૂ કરીને દરરોજ કોઈ એક સિન્ડિકેટ સભ્ય એ શુભકામના આપવા આવે અને સાથે સાથે જે લોકો આમાં હાજર રહ્યા છે એનું સ્વાગત પણ થાય. મને લાગે કે સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટી જૈન એકેડમી આ દીપચંદ દાદા જ્યારે શરૂઆતની અંદર ઘણા વર્ષો પહેલા બળવંતભાઈ દ્વારા આ દાન લાવી અને એક આખું જૈન લિટરેચર, એનું આખું શાસ્ત્ર જૈનિઝમ, એના વિચારો એ આપણા વિસ્તારમાં અને આપણી યુનિવર્સિટીમાં વધુમાં વધુ લોકો સુધી પહોંચે એના માટેનો પ્રયાસ છે. આજે ગુજરાત અને ભારતભરની અંદર ઘણા બધા લોકો આ વ્યાખ્યાનમાળાને સાંભળે છે. લંડનથી જ્યોત્સનાબેન એ પણ ગુજરાત સમાચારના ત્યાંના તંત્રી છે, એ પણ આજે આપણી સાથે સંમલિત થવાના છે. અને શરૂઆતમાં જેમના આશીર્વાદ મળ્યા છે એવા એ તપ સમ્રાટ નમ્રમુનિ મહારાજ સાહેબે પણ આશીર્વાદ આપ્યા છે. અમિતાજી સ્વામી એમણે પણ આ આખા જ વ્યાખ્યાનમાળાને એ ખૂબ ખૂબ આશીર્વાદ આપ્યા છે. સોનલજી મહાસતીજીએ પણ આ આખી વ્યાખ્યાનમાળાને, બળવંતભાઈને, યુનિવર્સિટીને ખૂબ મોટા આશીર્વાદ આપ્યા છે. રાજકોટના જૈન અગ્રણીય ચંદ્રકાંતભાઈ શેઠ, એમણે જે વાત મૂકી છે એ પણ ખૂબ જ દિવ્ય રીતે જૈન સમાજ અને જૈન ધર્મ એ એટલી તમે જોવ તો એની અંદર એના વિચારો, એનું દર્શનશાસ્ત્ર, આ બધાની અંદર માનવ જીવનનું કલ્યાણ છે. મહાવીર સ્વામીથી એ 24 તીર્થંકર થઈ ગયા, એ બધાનું ત્યાગ અને બલિદાન, શરીર પ્રત્યેની એ એમની જાગૃતિ અને જીવ દયા એ કેવી રીતે કરવી, દરેક જીવ અગત્યનો છે એની વિશેની ચિંતા એ જૈન ધર્મમાં ખૂબ કરવામાં આવી છે. અને જે 16 મહાસતી એની આખી એક ગાથા, અને દરેક મહાસતી વિશે કંઈક ને કંઈક એનો જે વિચાર છે એ એની સાથે જોડવાનો એ બળવંતભાઈ દ્વારા ખૂબ સારો પ્રયત્ન કરવામાં આવ્યો છે. મને લાગે છે કે જ્યોત્સનાબેન આજે લંડનથી એની આજુબાજુના વિસ્તારમાં, બળવંતભાઈ આમ પણ મને ખ્યાલ છે કે અમેરિકા, યુરોપ, આ બધા જ દેશોની અંદર જ્યારે જૈન ધર્મનું કોઈ વાત મૂકવાની હોય તો મને લાગે કે બળવંતભાઈથી વધુ યોગ્ય પ્રોફેસર કોઈ હોઈ શકે નહીં. મને ખૂબ ખૂબ યુનિવર્સિટીને, બળવંતભાઈને, અમારી સિન્ડિકેટને, આ બધાને અભિનંદન પાઠવવાનું મન છે.
કારણ કે 16 દિવસ સુધીની વ્યાખ્યાન માળા જૈન ધર્મની, અને જૈન ધર્મમાં પણ 16 સતીઓની, એ કોઈ નાનું મોટું કામ નથી. બળવંતભાઈ, અમને તો કહીએ કે તમને યુનિવર્સિટીને બળવંતભાઈના ખૂબ ખૂબ આશીર્વાદ મળેલા છે. અને આ જૈન એકેડેમી દીપચંદ ગાર્ડી સાહેબે આ દાનથી બનાવેલી છે. અને એનું પ્રદાન પણ, બળવંતભાઈનું પ્રદાન પણ આ વિષયની અંદર ખૂબ મોટું છે. એ બધાને શુભકામના પાઠવું છું. યુનિવર્સિટીના કુલપતિ પેથાણી સાહેબ અને દેસાણી સાહેબ ઉપકુલપતિ, એ બંનેને પણ અભિનંદન પાઠવી મારી વાત પૂરી કરું છું. ભારત માતા કી જય. વંદે માતરમ. હું જ્યોત્સના શાહ, લંડનના ગુજરાત સમાચારની કન્સલ્ટિંગ એડિટર. શ્રી બળવંતભાઈ જાનીને શુભેચ્છા પાઠવતા ગૌરવ અનુભવું છું. જૈન ચાતુર્માસ અને પર્યુષણ પર્વના પાવન પ્રસંગે શ્રી બળવંતભાઈ જાનીના વ્યાખ્યાન શ્રેણીનો પ્રારંભ થયો છે. સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટીની જૈન એકેડેમીના નેજા હેઠળ આ વ્યાખ્યાનમાળા યોજાઈ છે અને એમાં 16 સત્યોનો સતકથા વિષય એ પણ ખરેખર ખૂબ સુંદર છે. અને આ વ્યાખ્યાનમાળા 5 ઓગસ્ટથી શરૂ થઈ 21 ઓગસ્ટે પૂર્ણ થશે, સંવત્સરીના આગલા દિવસે. કેવો સુંદર સુભગ યોગ છે. આ કોરોનાના સમયમાં એક નારી સશક્તિકરણની વાત આપ જે કરી રહ્યા છો એ ખરેખર શાતા આપનારી છે. આપણા સમાજમાં સ્ત્રીઓનું સ્થાન સદીઓ પહેલાં પણ ખૂબ જ સારું હતું, અને એમાંય સામાન્ય રીતે પુરુષ પ્રધાન સમાજમાં સતીઓનું કે સ્ત્રીઓનું નામ ઓછું આવે છે. પણ આપે એ વિષય પસંદ કર્યો અને સમાજની 16 સતીઓ, એમના ચરિત્રનું આલેખન કરીને ખૂબ જ સુંદર કાર્ય કર્યું છે. આ કાર્ય માટે સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટીની જૈન એકેડેમી અને એમાંય ખાસ કરીને ગાર્ડી પરિવારની શ્રીમતી રૂક્ષ્મણીબેન દીપચંદ ગાર્ડી એકેડેમી રિસર્ચ સેન્ટર તરફથી આ જે શુભ કાર્ય થઈ રહ્યું છે એ માટે એમને પણ અભિનંદન આપવા ઘટે. આવું સુંદર કાર્ય કરવામાં સીધા યા આડકતરી રીતે જે કોઈ એના સહભાગી થયા છે એ સૌ ધન્યવાદને પાત્ર છે. બળવંતભાઈ જાની, આપ તો એક મહાન વિદ્વાન છો અને જૈન શાસ્ત્રનો આપે ખૂબ જ ઊંડો અભ્યાસ કર્યો છે, અને આપની વિદ્વતાનો લાભ અમે લંડનમાં પણ ઘણીવાર લીધો છે. ખાસ કરીને 2014ના પર્યુષણ પ્રસંગે આપ શ્રી અત્રે પધાર્યા હતા અને ગુજરાત સમાચાર, એશિયન વોઇસ તથા જૈન નેટવર્કના ઉપક્રમે પર્યુષણના બીજા દિવસે આપનું વ્યાખ્યાન યોજાયું હતું, અને એમાં આપે વિષય લીધો હતો કે જૈન ધર્મમાં શ્રાવક અને શ્રાવિકાઓનું અનુદાન. અને આ વિષય આપે ખૂબ સરસ પસંદ કર્યો હતો, અને એમાં આપે જે બધા ચરિત્રોનો ઉલ્લેખ કર્યો હતો આજે મારા માનસ પટલમાં એ અંકાઈ ગયો છે. તો આપશ્રીની રસાળ શૈલી, આપનું ઊંડું જ્ઞાન, રજૂઆત કરવાની કળા, આ બધું દાદ માગી લે છે. ખરેખર આપ સુંદર કાર્ય કરો છો અને આવા સુંદર કાર્ય કરતા રહો એવી શુભેચ્છા સાથે હું સમાપના નિમિત્તે આપને મિચ્છામી દુક્કડમ પાઠવું છું, અને લંડન યુકેના સમગ્ર જૈન સમાજ વતી આપને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપું છું. અને આવા કાર્ય તમે હંમેશા કરતા રહેજો. જય જિનેન્દ્ર. આપને ખૂબ ખૂબ નમસ્કાર. જય જિનેન્દ્ર. જૈન દર્શન મુજબ તો પાળે તેનો ધર્મ છે. આ ધર્મ કોઈનો ઇજારો નથી. 24 તીર્થંકર પ્રભુ ક્ષત્રિય, 11 ગણધરો બ્રાહ્મણ અને 42 મુનિ હરિજન. આ મહાવીરનું શાસન છે, જ્યાં સૌના સરીખા આસન છે. હું અહીં વાત કરવાની છું બ્રાહ્મણ કુળમાં જન્મેલ બળવંતભાઈ જાની, એટલે કે મોટા ગજાના સાહિત્યકાર, પરમાત્માની પગદંડીના સંપાદક, સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટી જૈન એકેડેમીના નિયામક શ્રી, કેટલાય પૂજ્ય મહાસતીજીને પીએચડીમાં માર્ગદર્શક બન્યા છે.
જૈન સાહિત્યના તેમની પાસે મોટો ખજાનો છે. તેમને સાંભળવા એ પણ એક મોટો લાવો છે. કોઈ પણ જૈનિઝમના પ્રોગ્રામો હોય અને ઓન ધ સ્પોટ બળવંતભાઈને કહો એટલે એટલું સુંદર રીતે જૈનિઝમનું વર્ણન કરે કે આપણે સાંભળતા જ રહીએ અને એને સાંભળવાનું ખૂબ ગમે. બસ તેમણે 16 સતી વિશે સવિસ્તાર વર્ણન કર્યું છે. તે તારીખ 15થી તારીખ 22 સુધી એટલે કે શનિવારથી શનિવાર સુધી પાપ ધોવાના દિવસો, પવિત્ર અને મિચ્છામી દુક્કડમના દિવસો એટલે કે પર્વાધિરાજ પર્યુષણના દિવસો. રાત્રે 8 થી 9 યુટ્યુબના માધ્યમથી તેમને સાંભળવા એ એક ખરેખર અનન્ય લાવો છે. અમે ડુંગરહિદ મહામેલા મંડળના બધા મંડળ વતી અને પરમાત્માની પગદંડી પરિવાર વતી ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છાઓ પાઠવીએ છીએ. બળવંતભાઈ, આપની ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છા. જય જિનેન્દ્ર. चन्दनमालिका भगवती राजीमती द्रौपदी कौशल्या च मृगावती च सुलसा सीता सुभद्रा शीलवती नलस्य दयिता चूला प्रभावत्यपि पद्मावत्यपि सुन्दरी प्रतिदिनं कुर्वन्तु वो मङ्गलम् कुर्वन्तु वो मङ्गलम् कुर्वन्तु वो मङ्गलम्. જય જિનેન્દ્ર. સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટીની જૈન એકેડેમી ખરા અર્થમાં ધર્મલાભ લઈ રહી છે. એટલા બધા મિત્રોના, સ્નેહીઓના, શ્રાવક શ્રાવિકાઓના, પ્રોફેસરોના સંદેશા આવે કે 16 સતીઓ વિશે જે વિગતો સાંભળીએ છીએ એનાથી અમારું મન પ્રસન્ન થઈ જાય છે. મૂળભૂત રીતે આ વિચાર જૈન એકેડેમી દ્વારા આ કોરોનાના વિકટ સમયમાં કંઈક એવી જ્ઞાન વાર્તા તમારા દ્વારા થાય એવું જૈન એકેડેમી સાથે સંકળાયેલા બધા મિત્રો, સંજયભાઈ પૂજાણી, હર્ષુખભાઈ, અનેક મિત્રો, ચંદ્રકાંત શેઠ, અમે આયોજન કરતા હતા કે કશુંક પણ મેહુલભાઈ રૂપાણીની ઈચ્છા એક જ કોઈ વિષય ઉપર સતત વાત થાય એવું કંઈક આયોજન કરો, આગમ કે કોઈક વિષય લ્યો. એમાંથી આ મારું કામ જે થતું હતું, પૂરું થયું હતું, એના વિશે વાત કરવી એવું મનમાં સૂઝ્યું અને આ વાર્તાલાપની શૃંખલા, શ્રેણી આપણે શરૂ કરી. પર્યુષણના પાવન દિવસોમાં વરુણ દેવતા પણ પોતાની પ્રસન્નતા, પોતાનો પ્રેમ એક ધારો વરસાવી રહ્યા છે. એવા સમયે આજે જે સતીની વાત કરવાની છે એ સતી માટે જૈન દર્શન જ્ઞાતા અને સ્વર્ગ નિવાસીની, સ્વર્ગવાસીની, સ્વર્ગમાં નિવાસ કરવાનું જેમને પ્રાપ્ત થયું સુખ, એવી સતી પ્રભાવતી. ચેટક રાજા ની પુત્રીઓમાં જ્યેષ્ઠાએ તો બહુ બાલ્યાવસ્થામાં દીક્ષા લઈ લીધી અને પુષ્પાવતી જે શતાનિકને પરણાવેલા એના મોટા રાણી એટલે કે પદ્માવતીથી મોટા હતા. એમના પુત્રી
ચંદનબાળા ધારિણીના સતી પદને પામ્યા અને પછી તો આપણે જાણીએ છીએ પદ્માવતી પણ, મૃગાવતી, શિવા ગઈકાલે જેની વાત કરી, અને આજે પ્રભાવતી. તો આટલી 4 પુત્રીઓ, એનો પ્રભાવ, એનો જૈન ધર્મ બાલ્યાવસ્થામાં પિતૃગૃહેથી પોતાનામાં સંક્રમિત થયો, પોતાનામાં નિરૂપાયો. અને આ બાલિકાઓએ બાલ્યાવસ્થાથી જ જૈન વ્રત, જૈન ધર્મના રહસ્યો, જૈન પૂજા, નમસ્કાર મહામંત્ર સતત શિશુ અવસ્થાથી જ એમના વ્યક્તિત્વમાં, એમના દૈનંદિનીય જીવન કાર્યની અંદર અવિચ્છિન્ન રૂપે, અવિનાભાવી રૂપે સ્થાન પામ્યું. એમ કહેવાય છે કે મજ્જાગત સંબંધ રહ્યો. એટલે જેમ ચામડી જે રીતે જોડાયેલી છે, એમ જૈનત્વ આ સતીઓ સાથે જોડાયેલું રહ્યું આરંભથી જ. આ વસ્તુ જ સતીપદ માટે પ્રથમ સોપાન તો શિશુ વયથી જ. હજી તમને આ જીવાત્માને ખબર નથી, નિર્દોષ, નિષ્પાપ, નિષ્કપટ એવો આ જીવાત્મા હોય ત્યારથી જ એના ચિત્તમાં જૈન દર્શન, જૈન ધર્મ રોપાય અને એ ઉગી નીકળે, વિકસે. એમ આ પ્રભાવતી પણ બહુ જ પ્રારંભથી, શિશુ વયથી બધી ભગિનીઓ સાથે એનો ઉછેર થઈ રહ્યો છે. અને જૈન દર્શનમાં એમને ઊંડો રસ પડે. સાધ્વી જીવો પાસેથી જૈન દર્શનના રહસ્યો જાણે. શું કરી શકે આ જીવાત્મા, શું કરવાનું હોય આ જીવાત્માએ, સંસારની અંદર રહીને પણ, ગૃહસ્થાશ્રમ ધર્મ સ્વીકારીને પણ, સંયમ વ્રત ધારણ કરીને કઈ રીતે જૈન દર્શનની ઉચ્ચ પદવી, ઉચ્ચ શ્રેણી પ્રાપ્ત કરી શકાય. આવી ઝંખના, તપ કરવાની ઝંખના, જાપ કરવાની ઝંખના, વ્રત કરવાની ઝંખના પ્રભાવતીમાં પ્રારંભથી જ રહી. પ્રભાવતી યુવાન થયા, તરુણાવસ્થામાં આવ્યા, પણ વધુ ને વધુ સમય શિવા જેવું નહીં કે સૌંદર્યની ઉપાસના પણ કરે અને 64 કળાઓ શીખે. પ્રભાવતી તો નિજમાં નિમગ્ન અને નિજ ધર્મમાં નિમગ્ન. એકદમ પરિપ્રેક્ષણ એમ શબ્દ વાપર્યો છે. પરી એટલે ચારે બાજુથી જે જુએ છે જૈન દર્શનને, એવી આ પ્રભાવતી. એના લગ્ન સિંધુ દેશના વિતભય નામના નગરના રાજવી ઉદયન એની સાથે થયા. હવે સિંધુ દેશનો જે રાજા છે એ વિધર્મી ન કહેવાય, અન્ય ધર્મી એમ શબ્દ વાપરી શકીએ, પણ તાપસ ધર્મ, બૌદ્ધના સાથે મળતા આવતો એ ધર્મ છે તાપસ. એ સમયે મહાવીરકાલીન પરંપરામાં તાપસ ધર્મ પણ બહુ પ્રસરેલો હતો. એટલે એ ધર્મ સ્વીકારે, પણ છતાં એ રાજા પણ એવો ધર્મનિષ્ઠ, એટલો સન્નિષ્ઠ, સદાચારી, રાજ સત્તાની અંદર પણ મૂલ્યને સમજનારો એવો રાજવી. એની સાથે ધામધૂમથી લગ્ન થયા. પ્રભાવતી સ્વસુર ગૃહે સીધાવી. ત્યાં ઘરમાં જ ઘર દેરાસરની સ્થાપના કરી. નિત્ય પૂજા,
નિત્ય અર્ચના, નિત્ય ધર્માનુરાગિતા. એને કારણે સેવકગણ તો ઠીક છે, મંત્રીગણ, નગરના શ્રેષ્ઠીઓ બધા પણ એમાં જોડાતા થયા. ઉત્સવ વ્રતના દિવસની ઉજવણીમાં એ સામેલ થતા ગયા. અને આ તાપસ ધર્મ સ્વીકારતો છતાં એને પણ કોઈ વાંધો નહીં, એ પણ ઘણી વખત બેસે, સાંભળે, જોડાય, પ્રસાદ અંગીકાર કરે, બધું જુએ. એને પણ બહુ આનંદ થતો હતો, કારણ કે ઘરમાં એક પ્રકારનું તેજમય વાતાવરણ, જ્ઞાનમય વાતાવરણ અને સતત દર્શન તત્વ જિજ્ઞાસા એની જ વાત હોવાને કારણે એવી એક પરિસ્થિતિ ઊભી થઈ કે સતત મનમાં રમમાણ, આનંદમાં રમમાણ રહે. આવી સ્થિતિમાં સમય પસાર થતા થતા એક સંતાનની પ્રાપ્તિ થઈ. એ સંતાન ધીરે ધીરે રુચિ લે એટલું જ નહીં, એમાં માત્ર એની સાથે ધર્મ કાર્યમાં રસ લે એટલું જ નહીં, એ ધર્મના આચરણમાં પણ રસ લેવા લાગ્યો. નાનપણથી જ જેમ પ્રભાવતી શિશુ અવસ્થાથી ધર્માભિમુખ થઈ, એમ આ એનું સંતાન, એનું નામ અભિચી કુમાર હતું. એ અભિચી કુમાર પણ રસ લેતા થયા જૈન ધર્મના ઉપાસનાના ક્રિયાકાંડોમાં. અને એ થોડા યુવાન થાય છે, તરુણ થાય છે, ત્યાં તો 12 વ્રતધારી શ્રાવક તરીકે એનું વ્યક્તિત્વ ઘડાય. તો અભિચી કુમાર આ રીતે ખૂબ જ નિષ્ઠાથી, ખૂબ જ પ્રસન્નતાથી ઉછેર પામી રહ્યો છે. ઉછેર પામી રહ્યો છે એટલું જ નહીં, જૈન ધર્મના રહસ્યોને સમજી પણ રહ્યો છે. એટલું જ નહીં, એને જીવનમાં ઉતારી પણ રહ્યો છે. 12 વ્રતનો ધારક બને તરુણાવસ્થામાં જ. પછી તો યુવાન થાય છે, અભ્યાસી બને છે અને વધુ ને વધુ ધર્માભિમુખ થાય છે. રાજ્ય સત્તામાં બહુ રસ ન લે, અભ્યાસમાં એમાં જ એનો સમય જાય, માતા સાથે વિધિમાં જોડાયેલો રહે. રાજા ઉદયન પણ આને કારણે વધુ પ્રભાવિત રહ્યો એટલું જ નહીં, એને ગમ્યું કે મારા પુત્રને તાપસ ધર્મમાં શ્રદ્ધા નથી, રસ નથી, પણ જૈન ધર્મમાં રસ ધરાવે છે. એ સ્વતંત્ર છે અને એની ઈચ્છા મુજબ એ વ્યવહાર વર્તન કરી શકે, એટલે એની પણ અનુમતિ છે. પણ એમને એમની બહેન, એમની ભગીની, એમની બહેન, એમનો પુત્ર એટલે કે ભાણેજ કેશી કુમાર, આ અભિચી કુમાર, આ કેશી કુમાર, એ પણ સાથે જ છે. એ પણ ઉછેર પામી રહ્યો છે, અભ્યાસ કરી રહ્યો છે. એટલે રાજ્ય સત્તામાં મામા સાથે એ સમય આપે કેશી કુમાર. બધું જાણે, જુએ, મળે, સમજે, લગભગ બધું કામ આટોપવાનું એના ઉપર. ધીરે 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 અભિચી કુમાર, કેશી કુમાર મોટા થઈ રહ્યા છે. પ્રભાવતી પણ ધર્મ કાર્યની અંદર, રાજ વ્યવસ્થાની અંદર, સમાજ સાથેના અનુબંધમાં ધર્માનુરાગિતાને કારણે બધાનો પ્રેમ, બધાનું સ્નેહનું ભાજન બની રહી છે, પાત્ર બની રહી છે. એની જે કથા સૃષ્ટિ છે, પ્રસંગ સૃષ્ટિ છે, એ બહુ મહત્વની છે. મને પણ આ થયું કે પ્રભાવતીની કથા, પ્રભાવતી સતીનું કથાનક પ્રભાવતી કરતા એની આસપાસના ઘટકો સાથે, ચરિત્રો સાથે વધુ સંકળાયેલું રહે છે. પહેલું તો પતિ
હકારાત્મક અભિગમ વાળો છે, એકનિષ્ઠ છે, પોતાની ધર્મ પ્રવૃત્તિમાં ક્યાંય બાધારૂપ બનતો નથી, એમ આ પણ એની ધર્મ પ્રવૃત્તિમાં ક્યાંય બાધારૂપ બનતી નથી. પણ ધીરે ધીરે તાપસ ધર્મમાંથી આ બધું સાંભળવા, એના વિધાન અનુષ્ઠાનમાં પણ સામેલ થાય છે, એટલે રુચિ લેતો થાય છે. શ્રાવિકા એના વ્યવહારથી, એના સદભાવથી અને એની પાસે રહેલી શ્રદ્ધા, જેના બળે એ આમાં ઊંડી ઉતરેલી છે, એ શ્રદ્ધાનો પાસ, શ્રદ્ધાનો ચેપ કેવી રીતે સહજ રીતે પુત્રમાં તો જુદી રીતે પણ પતિમાં પણ લાગે છે, એ એનું પહેલું મોટું પ્રદાન છે. એક તો શિશુ વયથી ધર્મને ધારણ કરીને સ્વસુર ગૃહે ધર્માભિમુખ રહી પતિને પણ એના પ્રત્યે શ્રદ્ધાવાન બનાવે, સહજ રીતે પુત્રનો ઉછેર થાય. એમાં એક સમયે મહાવીર સ્વામી સમવસરણમાં પધાર્યા છે, વિતભાઈ નગરમાં, સિંધુ દેશના. એટલે એને સાંભળવા, એના દર્શન કરવા બધા લોકો આવે છે, દેવતાઓ, બીજા ખૂબ બધા. એટલે આ પ્રભાવતી પણ જાય, તો એની સાથે કુમાર તો જાય, અભિજી કુમાર તો ભાણેજ પણ જાય છે, પણ સાથે સાથે રાજા પણ જાય છે. એને ખૂબ ગમે છે. દેશના સાંભળીને પોતે હિંસા આચરનારો તો નથી જ, મૂલ્યની જાળવણી કરનારો છે, પણ આ જૈન મૂલ્યોની વાત, દૃષ્ટાંતો, સહન કરવું, ક્ષમા આપવી, આ બધા ઘટકો એની ઉપર અસર કરી જાય છે. ક્ષમાપનાનું મહત્વ એને સ્પર્શી જાય છે. અને મહાવીરે એના જીવનમાં કેવી કેવી ક્ષમા કોને કોને ક્યારે આપેલી, એ બધું જોઈને તો એ મહાવીરથી પણ બહુ જ પ્રભાવિત થાય છે. રાજા ઉદયન, મહાવીર સ્વામી તો નીકળે, પણ પછી આ દેશના સાંભળીને પ્રભાવતીના ચિત્તમાં ધર્મ વધારે દ્રઢ થયેલો હતો, એ સંયમ તરફ એને વળવા માટે દોરે છે. અને એક વખત શયન ગૃહમાં પધારેલા રાજાને વિનંતી કરે છે, રાજવી, આપની જો અનુજ્ઞા હોય, આપનો જો સંમતિપૂર્વકનો પ્રત્યુત્તર મળે તો હું પ્રવજ્યા ધારણ કરવા માંગુ છું. રાજાને ગમ્યું નહીં, બેભાન થઈ ગયો, મૂર્છિત થઈ ગયો. ચાહે છે ધર્માનુરાગીતા, અરે કે પણ તને અહીંયા કોણ ના પાડે છે? અહીંયા સંયમ ધારણ કરીને તું રહે ને, તું જેમ કહીશ એમ બધું આપણે કરીશું. મારે દીક્ષા અંગીકાર કરવી છે, તમે હા પાડો. રાજા સ્વસ્થ થાય છે. બીજે દિવસે, ત્રીજે દિવસે, એમ 2-4 વખત સતત અનુજ્ઞા માગે. અને એમાં રાજાને પણ થાય છે કે આ જીવાત્મા આવી કોઈક ઉચ્ચ કોટીનો છે, કે એના મનમાં આવો ભાવ થયો છે, એના મનમાં આવી ઈચ્છા જાગી છે કે મારે આ સંસાર સુખ છોડીને ધર્માનુરાગીતા, ધર્મ પરત્વે સમર્પિતા થઈને વિચરણ કરવું છે. મારે ના ન પાડવી જોઈએ. એનામાં પણ જૈન ધર્મના સંસ્કારો ધીરે 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 ફૂટવા લાગ્યા છે. એ ખબર પડે છે કે આ પ્રકારની અનુમોદના, આ પ્રકારની સંમતિ આપનારને પણ ઘણું પુણ્ય ફળ પ્રાપ્ત થાય છે. એટલે હા પાડે છે, પણ એક શરત મૂકે છે, રાણીજી, આપ આ બધું ત્યાગી દેશો,
અને આપ તો સ્વર્ગ સુખને પણ પામશો, સ્વર્ગની ગતિએ પણ આપ જઈશો, દેવતા સાથે વિહાર કરશો તપના બળે. પણ એક વચન આપો કે તમે સતત જ્યાં હો ત્યાંથી અમારા ઉપર આશીર્વચન પાથરતા રહેશો, અમને મુશ્કેલીના સમયે મદદ કરશો, અમારું રક્ષણ કરશો, અને અમને પણ દેશના પ્રબોધન કરતા રહેશો. જરૂર વચન આપે છે કે હું જ્યાં હઈશ ત્યાંથી તપના બળે પુણ્ય કર્મ આપને મળે. કર્મ ફળે તમારે કશુંક ભોગવવાનું આવે તો પણ હું મારા પુણ્ય પ્રભાવથી, મારા તપ પ્રભાવથી તમારા ઉત્કર્ષ માટે, તમારો માર્ગ સરળ રહે માટે સતત તમને આશીર્વાદ આપતી રહીશ, એમ કહીને પ્રવજ્ઞા ધારણ કરે છે. આ બાજુ રાજા પોતાની રીતે પોતાનું રાજ્ય ચલાવે છે, રાજ્ય કારભારમાં વ્યસ્ત રહે છે, રાજ્ય સત્તામાં સમય પસાર કરે છે. વધારે મૂલ્યનિષ્ઠ બનીને એ જૈન આચારને પણ ગ્રહણ કરે છે. પુત્રની સાથે સાથે એ પણ દેરાસરની, મહાવીરની પ્રતિમાની, વ્રતની, ઉપાસનાની વિધિમાં ઘણી વખત જોડાય છે. એટલે એ રીતે ઉદયન પ્રભાવતીના નિષ્કાશન પછી નગરની અંદર, મહેલની અંદર જૈન ધર્મનું વાતાવરણ તો અકબંધ રહ્યું, અક્ષુણ એવો શબ્દ વાક્ય, અક્ષુણ રહ્યું, અખંડ રહ્યું, ખંડિત નથી. અને બધું એમાં સમય પણ આપવા લાગ્યો. એમાં એક વખત રાજા ઉજ્જૈનીના ચંડ પ્રદ્યોત, આમ તો સગા થાય બધા, રાણીવાસની મૂલ્યનિષ્ઠ દાસી સ્વર્ણગણિકા રાજમહેલનું સમગ્ર અનુશાસન એના હાથમાં હતું, વ્યવસ્થા તંત્ર એના હાથમાં હતું. એ સ્વર્ણગણિકાનું અપહરણ અચંડ પ્રદ્યોત રાજા, જે કાલ આપણે શિવાના સંદર્ભે જેનું અવલોકન કર્યું, જેને આપણે સમજ્યા, આ બધા સાધુઓ પણ એકબીજાને પરેશાન રૂપ તો રહ્યા જ છે, બધામાં આપણે જોયું, શતાનિકથી જોતા આવીએ છીએ. તો આ ચંડ પ્રદ્યોત સ્વર્ણ ગણિકાનું અપહરણ કરીને પોતાના મહેલમાં લઈ ગયો, વ્યવસ્થા તંત્ર માટે. આને ખબર પડી આ તો ખોટું થયું છે, મારા સેવકનું અપહરણ મારા રાજમહેલમાંથી થાય, એક રાજા તરીકે, મૂલ્યનિષ્ઠ રાજવી તરીકે, પ્રજા પાલન તત્પર હું રાજવી હોઉં, અને આ કેમ સહન કરી શકું? મારા નાગરિકને મારે સંભાળથી રાખવાનો, મારો ધર્મ છે એમ માનીને સૈન્ય લઈને ઉજ્જૈની નગર તરફ એ નીકળે છે, પ્રયાણ કરે છે, યુદ્ધ પ્રયાણ. ઉદય રસ્તામાં તરસ લાગી, બધાને ભૂખ લાગે, પાસે ખોરાક હતો એ થોડો થોડો લે, પાણી પણ થોડું થોડું લે. પણ પ્રભાવતી કૃપાએ સરોવરનું નિર્માણ થયું, ફળ ફૂલથી લચેલા વૃક્ષો. પ્રભાવતીનું આ ધર્મ કાર્ય છે. પિતા સુરાજ્ય, નાગરિક ધર્મનું પાલન, રાજધર્મનું પાલન મૂલ્ય નિષ્ઠાથી કરી રહ્યો છે. એમાં પોતાના આશીર્વચન, પોતાનો સ્નેહ, પોતાના પુણ્ય બળે એ આખા લશ્કરને જળ પ્રવાહ પૂરો પાડે, ફળાહાર પૂરું પાડે. અને સૈન્ય ત્યાં પહોંચી ગયું. સૈન્ય પહોંચ્યું,
સૈન્ય ના દૂતે ચંડ પ્રદ્યોત પાસે જઈને માગણી કરી કે તમે આ સ્વર્ણ ગણિકાનું અપહરણ કર્યું છે એને પાછી આપી દો. આ બરોબર નથી કર્યું તમે, આ અનુચિત છે અને અધર્મ નું તમે આચરણ કર્યું છે. તમે તો શ્રાવક ધર્મ માનો છો ને, તમે તો જાણો છો આપણે બધા એકબીજા સાથે સંબંધથી બંધાયેલા છીએ, અને એવા સંબંધથી બંધાયેલી વ્યક્તિ સાથે આવો અનુચિત વ્યવહાર ન કરવાનો હોય એવું રાજા ઉદયને આપણને સંદેશામાં આપણે કહેવરાવ્યું છે. ચંડ પ્રદ્યોત પણ અભિમાન, સત્તાનો મદ અને આવી સેવિકા તો મારા રાજ્યમાં જોઈએ, આ એક પ્રકારનું ઘમંડ છે. આજે આને પછી આધુનિક ભાષામાં આપણે સિકંદરી વૃત્તિ કીધી છે. સારું એ બધાનો માલિક હું, એમ મારું. મનુષ્ય માત્રમાં આ સિકંદરી વૃત્તિ પડેલી છે. કશુંક સારું જોવે, કશુંક ઉત્તમ જોવે તો એના સ્વામી બનવાની સ્પૃહા મનમાં જાગે જ. એ માનવને વળગેલી નિયતિનું એક ઘટક છે. આ વૃત્તિ, આ લાલસા માંથી છૂટવાનું છે. આ શીખ મળે છે. સતીઓની કથા એ કથા નથી, એ પ્રસંગો નથી. એક એક પ્રસંગ, એક એક ઘટના તમે પુણ્ય કાર્ય માટે જાઓ, તમને પરમ તત્વ મદદ કરે જ. આ વસ્તુ કીધી છે. સદકાર્ય તરફ અભિમુખ થાવ, તમારો રસ્તો સરળ બને જ. આ સમ્યક જ્ઞાન, સમ્યક આચાર એ બહુ જ મહત્વની બાબત કથાનકના ડીપ સ્ટ્રક્ચરમાં. વચ્ચે મેં આ કથાઓના ધ સ્ટ્રક્ચર ઓફ ધ 16 સતી સ્ટોરીઝ એવું એક થોડું કામ કરેલું માળખું. એમાં 2 સ્ટ્રક્ચર હોય છે, સરફેસ સ્ટ્રક્ચર એન્ડ ડીપ સ્ટ્રક્ચર. ઉપરથી દેખાય એ સ્ટ્રક્ચર એક તો જે આપણે જોઈએ છે, પણ ધ ડીપ સ્ટ્રક્ચર ઓફ ધ ટેક્સ્ટ એ જુદી વસ્તુ છે. ઊંડે ગોપી એ વસ્તુ પડેલી છે, અને એ તત્વદર્શન છે. એ ફિલોસોફી ઓફ જૈન ધર્મ, જૈનોલોજી. અમારે એ વખતે પણ બહુ ચર્ચા થઈ હતી. જૈનિઝમ અને જૈનોલોજી માંથી કયો શબ્દ અંગીકાર કરવો જોઈએ? પરમ શ્રદ્ધેય રતિલાલજી મહારાજ સાહેબ બિરાજતા હતા રોયલ પાર્ક ઉપાશ્રયમાં, અને ત્યારે આ એક સરસ વિષય ઉપર અમે ચર્ચા કરેલી. બધા પ્રોફેસરો પણ ઘણા મુંબઈ યુનિવર્સિટીના, ફિલોસોફીના બધા આવ્યા હતા. હું કહેતો ઇઝમની વાદ છે ને એ આપણી સાથે તો ભળેલો છે, પણ વાદ કરતા લોજી જે જ્ઞાન છે ને એનો સંપુટ એ ઉત્તમ છે શબ્દ. જૈનોલોજી શુડ બી ધેર, નોટ જૈનિઝમ. ઇઝમ નહીં, લોજી. વાદ નહીં, જ્ઞાન. વાદે વાદે જાય તે તત્વબોધ, એ તત્વબોધી જ્ઞાન છે. એટલે જૈનિઝમ પછીનું જે સોપાન છે એ લોજી છે, જ્ઞાન છે. અને એ જ્ઞાન હોવું જોઈએ. જૈનોલોજી, સોશિયોલોજી, સાયકોલોજી, ઇન્ડોલોજી, આવા બધા શબ્દો છે પરદેશના વેસ્ટર્ન કલ્ચરની અંદર. તો અહીંયા રાજા આ પ્રકારનું વર્તન વ્યવહાર કરે એને અનુકૂળ આશીર્વચન પત્નીના મળતા રહે. પ્રભાવતીનું કામ શિશુ અવસ્થાથી ધર્માનુરાગીતા રહે, પુત્રને 12 વ્રત શ્રાવકના જે હોય એ જાળવનારો બનાવ્યો, પતિને અન્ય વિચારધારામાં આસક્ત દીક્ષિત હોવા છતાં એને બળજબરીથી નહીં, ઉપદેશથી નહીં, સહજ રીતે વાળ્યો.
જૈન ધર્મને મજબૂત બનાવનારી આ સતીઓ છે. જૈન ધર્મને સમૃદ્ધ બનાવનારી આ સતીઓ છે. જૈન ધર્મને દ્રઢ રીતે સ્થાપિત કરનારી આ સતીઓ છે. સતીઓનું પ્રદાન એ 16 પિલર્સ છે. આ 16 સ્તંભ ઉપર જૈન ધર્મ ઊભો છે. એનો વૈરાગ્ય, એનો સંયમ, એ નારીએ ધારણ કરવો ને એ વધારે કઠિન છે. પુરુષ ધારણ કરી શકે, પણ નારી વ્યવહાર અનુરક્ત રહીને, કુટુંબાસક્ત રહીને, સમાજાશ્રિત રહીને ધર્માશ્રિત બને અને બીજાને ધર્માશ્રિત બનાવે, આ કોન્ટ્રીબ્યુશન, આ પ્રદાન સતીઓનું છે. અને એટલે પ્રભાવતી આમ જુઓ તો એ કાંઈ કથાનકમાં કશું છે જ નહીં, અન્ય એની સાથે જોડાયેલાની જ કથા છે. પણ ના, એના બળે આ બધા ચાલક બળ, એનું પેલું પપેટ શો હોય ને, એમાં ચાલક બળ પેલી દોરી અને આંગળીઓ હોય છે, એમ ચાલક બળ આ સતીઓ છે. હું એમ કહીશ, મને તો મારા અભ્યાસના સમાપન રૂપે એ જ્ઞાન થયું છે. ધર્મને ધારણ કરાવનાર, ધર્મને ધારણ કરનાર, ધર્મને પ્રસારિત કરનાર, પ્રચલિત કરનાર, કોઈ પણ ઉહાપો વગર, કોઈ પણ વગર, તો એ સતીઓ છે. હું સ્વાતિનું પછી વાંચતો હતો ત્યારે પ્રભાવતીના આશીર્વાદથી જ આવી વૃત્તિ એના મનમાં થઈ. પુણ્ય પાથરતા રહ્યા એટલે સમૃદ્ધ ન કરતા રહ્યા, એના ચિત્તને સમૃદ્ધ કરતા રહ્યા, એના વ્યક્તિત્વને ઉછેરતા રહ્યા, ઉકેરતા રહ્યા, ખોતરતા રહ્યા, અને એમાં જૈન દર્શન, જૈન મૂલ્યના સંસ્કારો રોપતા રહ્યા. એક રાજવી, એક દાસીની છુટકારાની કામગીરી સ્વીકારીને નીકળે, રાજ્યના લોભથી નહીં, સીમાના વિસ્તાર માટે નહીં, સંપત્તિની લાલસાથી નહીં, કોઈ રૂપવતી સ્ત્રી મેળવવાની લાલસાથી નહીં. સતીના આશીર્વાદ માણસને, શ્રાવકને સાત્વિક બનાવે છે, ધર્માભિમુખ બનાવે છે, અને એનો ચૈતસિક વિકાસ સદાચારી રૂપે થાય છે. બહુ જ મોટી વાત છે. સતીઓનું પ્રદાન આ કારણે વધારે છે. પછી તો ચંદ્રપ્રદ્યોત પણ ઘમંડી છે. એ યુદ્ધ માટે પડકાર ફેંક્યો છે તો એની સામે પડકાર ફેંકે છે, અને આ તો તૈયાર થઈને આવ્યા હતા, જાણતા હતા આને તૈયાર થવાનું છે, એટલે વિજય આનો થાય છે. ઉદયન રાજાને કેદ કરીને, આને સ્વર્ણ ગણિકા દાસીને લઈને રથારૂઢ થઈને રાજા આ બધાને લઈને પરત નીકળે છે. રસ્તામાં પર્યુષણના દિવસો, સંવત્સરી ક્ષમાપનાનું પર્વ આવ્યું. ઉજવવાનું હોય, પાલન કરવાનું હોય, એટલે ઉદયન ક્ષમા માંગે છે, ક્ષમા આપે છે. ચંદ્રપ્રદ્યોત થાય છે, ઓહો, જૈન ધર્મ નો પાલક મને ક્ષમા આપે છે અને ક્ષમા માગે છે મારી પાસેથી. આ રીતે જ્યારે ક્ષમાપનાનું પર્વ છે, ક્ષમા આપવાની વાત છે, ક્ષમા માગવાની વાત છે, એ જ્યારે વ્યવહારમાં મૂકે છે, ત્યારે રાજા ચંદ્રપ્રદ્યોત પોતે પણ પ્રસન્ન થઈ જાય છે કે છે આ તમારું રાજ્ય તમને પરત, તમને પણ હું બંધન મુક્ત કરું છું, અને મને ક્ષમા આપો, હું તમને ક્ષમા આપું છું. પરસ્પર ક્ષમાદાન કરીને ચંદ્રપ્રદ્યોત પોતાના રાજ્યમાં પાછો આવે છે. ઉદયન સ્વર્ણ ગણિકાને લઈને અહીંયા
નગરમાં પધારે છે. સ્વર્ણ ગણિકા પણ પ્રસન્ન થાય છે. આ પણ પ્રસન્ન થઈને પોતાના દૈનંદિનીય કાર્યમાં જોડાઈ જાય છે. દૈનંદિનીય કાર્યની અંદર મગ્ન રહીએ ધર્માભિમુખતા પાથરતી ધર્મમય વાતાવરણને સમૃદ્ધ કરે છે. એના સેવકો પણ. આ બાજુ રાજા પોતે ક્ષમા આપી દીધી છે એટલે એને આનંદ છે કે આહા, મેં પાલન કર્યું, હું અનુસર્યો, એનો આનંદ છે. અને એટલે એ ધર્માભિમુખ છે, જૈન ધર્મના વ્રતોને ધારણ કરવા વાળો છે. એવામાં મહાવીર સ્વામી પુનઃ ત્યાં પધાર્યા છે. મહાવીર સ્વામી પધાર્યા એટલે એને વાંધવા, એની દેશના સાંભળવા એ પણ ત્યાં જાય છે અને સાંભળે છે બધું ઉપદેશ. એને પણ એમ થાય છે કે મારે હવે આ રાજ્ય કારભારમાં બહુ વ્યસ્ત ન રહેવું જોઈએ. મારે પણ વૈરાગ્ય ધારણ કરીને, સ્વયં તો ધારણ કર્યો છે, રાજ્ય સત્તા ભોગવતા પ્રભાવતી વૈરાગ્ય ધારણ કરીને સંયમને માર્ગે ગઈ. ત્યારથી સંયમ ધારણ કરેલો રાજા વૈરાગ્ય ભાવ ધારણ કરીને અંતે એમનું રાજ્ય, જો આ કર્મફળે આવું બને છે, પોતાના પુત્રને નહીં પણ ભાણેજ જે હતો એને કેશી કુમારને રાજ્યની ધુરા આપી દે છે અને પોતે દીક્ષા અંગીકાર કરીને વિહાર કરવા નીકળી જાય છે. આ બાજુ અભિચી કુમારને જો ધર્મ ને આશ્રય છે ને એટલે એ કંઈ બીજું કરતો નથી, ઈર્ષા કરતો નથી, કશું કરતો, દુઃખી થાય છે. પણ એ ક્યાં જાય છે? કારણ કે આ જેમ પદ્માવતી ને ઘણી બધી બહેનો છે ને એટલે એક માસીને ઘેરે જાય છે ને ત્યાં પોતાનો નિવાસ કરે છે અને ધર્માભિમુખ રહે છે. પણ કર્મફળના બળે એ જૈન ધર્મમાં આગળ જઈ શકતો નથી. માતાના પુણ્ય પ્રતાપથી પણ કર્મફળ છૂટતું નથી, તૂટતું નથી. આ બાજુ કેશી કુમાર રાજ્ય વહીવટ ચલાવે છે અને રાજ્ય વહીવટ ચલાવતા રાજ્યને સમૃદ્ધ કરવામાં વ્યસ્ત રહીએ છે. બીજી બાજુ ઉદય મુનિ નામ ધારણ કરેલા રાજા ઉદયન વિહાર કરતા ફરતા પાછા ઘણા વર્ષો પછી આ નગરમાં, વિતભય નગરમાં, જે પોતાની રાજધાની હતી એક સમયે, જ્યાં પોતે રાજ્ય કારભાર ચલાવતા હતા, જે નગરને સમૃદ્ધ કર્યું હતું, જે પ્રજાજનોને સમૃદ્ધ કર્યા હતા, જે પ્રજાજનો પરત્વે પ્રીતિ ધરાવતા હતા, એ નગરમાં આવે છે. કેશી કુમારને ખબર પડી ગઈ કે ઉદય મુનિ પૂર્વાશ્રમના રાજવી આ નગરમાં આવ્યા છે. કદાચ રાજ્ય શાસન પુનઃ હસ્તગત કરવું હશે. જો આ સંગત તમને સુધારે છે એમ નહીં, સ્વઅર્થી, સ્વરતી, સ્વકેન્દ્રી વ્યક્તિમત્તા બહુ ખરાબ વસ્તુ છે. એને ધર્મનું વાતાવરણ પણ પરિશુદ્ધિ કરી શકતું નથી. વૃત્તિને, અને એ વૃત્તિના બળે એ ઢંઢેરો પીટાવે છે. કોઈ પ્રજાજન ઉદયનને આશ્રય આપતા નહીં, એને કઈ ગોચરી આપતા નહીં, એનો તિરસ્કાર કરજો, એને આવકારતા નહીં. પ્રજાજનોએ
તો માનવું જ રહ્યું, પાલન કરવું જ રહ્યું. એટલે એ કશું પોતાના તરફથી માન સન્માન મળે એ બાબતમાં એકદમ સભાન રહેશે નગરજનો. આ બધે જાય છે પણ કોઈ એને બોલાવતું નથી, કોઈ કોચરી બોરાવતું નથી. દુઃખી થાય છે. સાંજ પડવા આવી, ક્યાં હું નિવાસ કરીશ, શું કરીશ? તો ગામના છેવાડે કુંભાર દંપતી રહે છે, કુંભકાર. એને કહે છે કે ભાઈ હું જૈન તાપસ છું, ઉદય મુનિ, મારે નિવાસ કરવો છે, મારી તબિયત પણ સારી નથી, તો મને આપના ઘેરે અહીં ઓસરીમાં આશ્રય આપશો? કુંભારને આમ ખબર નથી, કુંભારને અને કંઈ એના મનમાં એમ છે કે કોઈ મુનિ આવ્યા છે તો હા, એટલે આશ્રય આપે છે. પણ કશું ખાધું નથી, ભૂખ છે, અને વૃક્ષ અનાજ પેટમાં પડેલું છે, એટલે બહુ દુઃખી છે, અંદરથી પીડા થાય છે. એટલે કુંભાર વૈદ્યને બોલાવે છે. રાજાને ખબર પડી જાય, રાજાનું ધ્યાન ત્યાં જ છે, કેશી કુમાર, કે આને બોલાવ્યા છે. એટલે વૈદ્યને સલાહ આપે છે કે એને ઝેર આપી દે. વૈદ્ય તો માનવું જ પડે, જાય છે અને ઉપચાર કરતા કરતા જે ઔષધ હોય છે એની અંદર ઝેરને ભેળવીને જાણે છે ઉદયમુનિ કે આવું થઈ રહ્યું છે, પણ પ્રાપ્ત થયું એ સ્વીકારવાનું જ હોય, અનાદર કરી ન શકાય. જો ધર્મના સિદ્ધાંતોનું પાલન કેવી રીતનું છે. આ બાજુ પાન કર્યા પછી તરત જ સંથારો ગ્રહણ કરે છે અને જૈન મુનિનું ત્યાં નિર્વાણ થાય છે, કાળ ધર્મ પામે છે. બીજી બાજુ ખબર પડી છે પ્રભાવતી કોપિત થાય છે અને આખા નગરની અંદર આગ લગાડી દે છે. આખા નગરની અંદર અગ્નિ બળી જાય છે. રાજમહેલ પણ અગ્નિમાં લય પામી જાય છે. રાજવી કેશી કુમાર, સંપત્તિ, આખું નગર, માત્ર એક બાકી રહે છે, કુંભારનું ઘર. એને આશ્રય આપ્યો, એ સલામત રહે છે. અને આ પરિસ્થિતિમાં, રાજવીની આ સ્થિતિમાં સ્ત્રીના આશીર્વચનથી પરિપ્લાવિત નગર થાય છે અને ત્યાંથી આ રાજવી ની તો જેને કહેવાય કે એનું એકદમ નિમ્ન કક્ષાનું આ કાર્ય જોઈને નર્કની ગતિને પામે છે. પણ સ્વર્ગમાંથી ઉપદેશ વહાવે છે, સંદેશ વહાવે છે અને એની એવી સ્થિતિએ એ કુમાર તો થાય છે, પણ આ ઉપચારને કારણે એને અનુકંપા પતિ ઉપરની એને એટલી બધી શ્રદ્ધા હતી કે જે પતિ તાપસ ધર્મમાંથી જૈન ધર્મમાં આવ્યો, વૈરાગ્ય ધારણ કર્યો, દીક્ષાવ્રત લીધું, એની આ સ્થિતિ થઈ, પણ એને મોક્ષ અપાવે છે. સતી મોક્ષ મેળવે પૂર્વે એના પતિને મોક્ષ અપાવે છે. સતી મોક્ષ મેળવે પૂર્વે નગરના શ્રેષ્ઠ સદાચારી કુંભકારને અભયપદ અપાવે છે. એને કશું થતું નથી. પ્રભાવતીના આ કાર્યો, પ્રભાવતીની આ શક્તિ અને પ્રભાવતીનું આ પ્રદાન જૈન ધર્મના પાયાના સિદ્ધાંતોમાં મોટું ઉમેરણ છે.
પોતે તો સ્વર્ગમાં દેવતાના સુખને પામી છે અને દેવતાના પદેથી ધર્મ આચરણ દેવત્વ ધારણ કરીને એનો સમય પસાર કરે છે, પતિને મોક્ષ અપાવે છે. નગરમાં સદાચારનું વર્તન કરનાર એક જ વ્યક્તિ, જુઓ આ કહેવાનું છે, એમાં સમૂહ ન હોય, એમાં માસ ન હોય, એમાં ક્લાસ બહુ જ ઓછા હોય, અલ્પ. એમાં આખું ગામ એની કૃપાનું ભાજન બનતું નથી, એક કુંભકાર બને છે. છેલ્લે પોતાની ઉપર, એટલે કે પતિ પોતાના પૂર્વાશ્રમના મુનિ, એની ઉપર પ્રેમ વહાવનાર, એને ઉપચાર માટે સમય આપનાર, સ્થાન આપનાર નગરજનને કેટલું બધું સુખ આપે છે, સંપત્તિ આપે છે. અને આખું નગર, જેણે ધર્મનો બહિષ્કાર કરો છો, મુનિનો બહિષ્કાર કરો છો, દુરાચાર જ છે એક પ્રકારનો, એટલે તમારો નાશ થાય છે, તમે સળગી મરો છો. તમને પ્રજ્વલિત રાખનારું, તમને જીવંત રાખનારું તત્વ ધર્માભિમુખતા છે. અને ધર્મ વિમુખતા તમને બાળી નાખે છે, એટલે તમારો નાશ કરે. ધ ડીપ સ્ટ્રક્ચર ઓફ ધ ટેક્સ્ટ આ છે. ધર્મનું આચરણ કરનારની શું થાય સ્થિતિ, અને ધર્મનું આચરણ ન કરનારની શું થાય ગતિ, એ આ પ્રભાવતીના કથાનકમાંથી અંતે સ્ફુરે છે. પુત્ર ક્યાંય છે, દુરાચારી ભાણેજ, પતિ મુનિવ્રત ધારણ કરી લીધું છે, છતાં કર્મ ફળે આ સ્થિતિમાં મુકાણા પછી પણ સતી પદ પ્રાપ્ત જેને થયું છે એવી પ્રભાવતી એને મોક્ષ અપાવે છે. ભલે એને ઝેરનું દવાની સાથે પાન કરાયું, અને ધર્મને ધારણ કરનારા મુનિએ જાણતા હોવા છતાં એ પાન કર્યું. આ વસ્તુ મહત્વની છે. એટલે બધા કર્મનો ક્ષય થાય છે અને મોક્ષ ગતિને પામે છે. પ્રભાવતી પણ અંતે મુક્તિને, મોક્ષને પામી છે, કારણ કે એણે ધર્મના ગહન રહસ્યોને સ્થાપિત કર્યા. બહુ સામાન્ય ગણાય, કાંઈ ન ગણાય, છતાં અત્યંત મહત્વના એવા એના આ કાર્યો છે. જન્મથી માંડીને સ્વર્ગમાં રહે ત્યાં સુધી જૈન દર્શનનું જ્ઞાન અને સ્વર્ગનું ગમન, જેનામાં અભિમાન નથી રોપી શક્યું, જેનામાં સરળતા, જેનામાં કરુણા, પ્રેમ રોપી શક્યું છે, એ ધર્મના સંસ્કાર છે. અને ધર્મના સંસ્કારના બળે પ્રભાવતી એક મહત્વના સતી ચરિત્ર તરીકે જૈન શાસનમાં પૂજ્યા છે. એને સ્મરવાથી, એનું સ્મરણ કરવાથી, પ્રભાતમાં એનું નામ લેવાથી એના ગુણો આપણા વ્યક્તિત્વમાં રોપાય છે. આપણે શ્લોક સાંભળીએ છીએ નિયમિત, સ્તવન સાંભળીએ છીએ હમણાંથી, એટલે ખ્યાલ આવે છે કે 16 સતીઓનું પ્રદાન એ જૈન ધર્મનો પાયો છે. અને પાયો બહુ જ મજબૂત છે, પાયો બહુ જ સમૃદ્ધ છે. આ સમૃદ્ધ પાયાના શિલારૂપ 16 સતીઓના ગુણ સંકીર્તન, એનું તપ, એનું સમર્પિત વ્યક્તિત્વ, હું બલિદાન શબ્દ નથી વાપરતો,
એનું સમર્પણ ભાવવાળું વ્યક્તિત્વ, સમર્પિતા. મારી દૃષ્ટિએ ભારતીય ધર્મ પરંપરાની એક મોટી શૃંખલા છે. નારી ચિત્તના, નારી ચરિત્રના અને નારી પ્રકૃતિના વરવા નહીં પણ નરવા રૂપો આ સતીઓના વ્યક્તિત્વમાંથી, સતીઓના કર્તૃત્વમાંથી પ્રગટે છે અને એ ભારતીય સંસ્કૃતિને સુદૃઢ બનાવે છે, શ્રદ્ધેય બનાવે છે અને વંદનીય બનાવે છે. ભારતીય સંસ્કૃતિને બધા વંદે છે. ભારતીય સંસ્કૃતિ અખંડ રહી. આજ સુધી વિશ્વની ઘણી સંસ્કૃતિઓ ઉદય પામી અને નાશ થઈ ગઈ, પણ ભારતીય સંસ્કૃતિ ટકી છે. એના પાયામાં જૈન, બૌદ્ધ, આ બધી પરંપરાના આવા ઉજળા ચરિત્રો પડ્યા છે. એના બળે ધર્મ, સંસ્કૃતિ, રાષ્ટ્ર ટકી રહ્યા છે. મૂલ્યો, આ મૂલ્યોના આપણે માનવી છીએ એમ નહીં, મૂલ્યોને ઉજાગર કરનારા, મૂલ્યોને ઉજાગર કરનારા સતી ચરિત્રોના આપણે વંશજો છીએ. આપણે એના અનુપાલકો છીએ, શ્રાવક શ્રાવિકાઓ છીએ. એ આપણી મોટા મોટી રીતિ છે. આપણી પ્રાપ્તિ શું? તો આવા ઉત્કૃષ્ટ ચરિત્રના આપણે વારસદારો છીએ. આ આપણી અસ્મિતા છે. આ અસ્મિતાની ઓળખ, આ અસ્મિતાની મુખોમુખ થવાનું જે ટાણું પ્રાપ્ત થયું છે, એની પ્રસન્નતા સાથે પ્રભાવતીના પ્રભાવક ચરિત્રને, જૈન જ્ઞાન દર્શનથી ઓપતા ચરિત્રને, સ્વર્ગ તેજ પ્રગટાવનારા ચરિત્રને વંદના કરીને મારા વિચારને વિરામ આપું છું. નમસ્કાર. જય જિનેન્દ્ર.